بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، کربلا کا میدان کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ آپشن اے دریائے نیل، آپشن بی دریائے دجلہ، آپشن سی دریائے فرات، آپشن ڈی دریائے چناب۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن سی دریائے فرات۔ سوال نمبر 2، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپشن اے باب علم، آپشن بی غازی، آپشن سی صدیق، آپشن ڈی تیار۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن بی غازی تھا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غازی تھا۔ سوال نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کون تھے؟ آپشن اے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت مسلم بن اسجہ رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا درست جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن سی حضرت مسلم بن اسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4، یزید کی فوج کے سپہ سالار کا کیا نام تھا؟ آپشن اے ابن زیاد، آپشن بی عمر بن سعد، آپشن سی شمر بن ذوالجوشن، آپشن ڈی حجاج بن یوسف۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن بی عمر بن سعد۔ سوال نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون تھی؟ آپشن اے بیٹی تھی، آپشن بی بہن تھی، آپشن سی زوجہ تھی، آپشن ڈی پھوپھی تھی۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن بی بہن تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بہن تھی۔ سوال نمبر 6، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ آپشن اے 40 سال تھی، آپشن بی 50 سال تھی، آپشن سی 56 سال تھی، آپشن ڈی 100 سال تھی۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن سی 56 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ سوال نمبر 7، کربلا کی لڑائی کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ آپشن اے حکومت حاصل کرنا، آپشن بی دنیاوی عزت بڑھانا، آپشن سی حق اور باطل کی جنگ، آپشن ڈی تجارت بڑھانا۔ اس کا درست جواب بتائیے گا۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن سی حق اور باطل کی جنگ۔ سوال نمبر 8، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب وہ شہید ہوئے؟ آپشن اے 6 ماہ تھی، آپشن بی 1 سال تھی، آپشن سی 2 سال تھی، آپشن ڈی 4 سال تھی۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن اے 6 ماہ تھی۔ حضرت علی اصغر کی عمر جب وہ شہید ہوئے تو 6 ماہ تھی، آپ چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 9، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپشن اے مال کی کمی کی وجہ سے، آپشن بی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، آپشن سی یزید کے کردار کی وجہ سے، آپشن ڈی حکومت کی لالچ میں۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن سی یزید کے کردار کی وجہ سے۔ سوال نمبر 10، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے ہاتھ پر علم جھنڈا اٹھائے شہید کیا گیا؟
ऑप्शन ए दायां हाथ, ऑप्शन बी बायां हाथ, ऑप्शन सी दोनों हाथ सलामत रहे, ऑप्शन डी दोनों हाथ कलम हुए। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन डी दोनों हाथ कलम हुए। दोनों हाथ कलम हुए फिर भी अलम संभाले रखा। सवाल नंबर 11, करबला के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के कैदी कहाँ ले जाए गए? ऑप्शन ए बगदाद में, ऑप्शन बी दमिश्क में, ऑप्शन सी मदीना में, ऑप्शन डी मक्का में। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन बी दमिश्क में। दमिश्क यजीद के दरबार में। सवाल नंबर 12, हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने तीर मारा था? ऑप्शन ए शिमर ने, ऑप्शन बी हुरमला ने, ऑप्शन सी इब्ने ज़ियाद ने, ऑप्शन डी उमर बिन साद ने। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन बी हुरमला ने, हुरमला बिन काहिल ने। सवाल नंबर 13, यजीद किस खलीफा का बेटा था? ऑप्शन ए माविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन बी वलीद बिन अब्दुल मालिक, ऑप्शन सी मरवान बिन हुकम, ऑप्शन डी अब्दुल मालिक बिन मरवान। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन ए माविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था। सवाल नंबर 14, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले की क़यादत किसने की? ऑप्शन ए हज़रत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन बी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन सी हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन डी हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसका दुरुस्त जवाब यह है ऑप्शन ए हज़रत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल नंबर 15, मुहर्रम की कौन सी तारीख को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला पहुँचे थे? ऑप्शन ए 2 मुहर्रम को, ऑप्शन बी 5 मुहर्रम को, ऑप्शन सी 7 मुहर्रम को, ऑप्शन डी 10 मुहर्रम को। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन ए 2 मुहर्रम को आप करबला पहुँचे थे। सवाल नंबर 16, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसने दी? ऑप्शन ए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन बी हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन सी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऑप्शन डी सब ने। इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन डी सब ने हर एक ने अपनी अपनी जगह को अजीम कुर्बानी दी। सवाल नंबर 17, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद किसने लाशों को दफन किया? ऑप्शन ए यजीद की फ़ौज ने, ऑप्शन बी अहले कुफा के कुछ अफराद ने, ऑप्शन सी बनी हाशिम के बच्चे ने, ऑप्शन डी कोई दफन नहीं कर सका। इसका दुरुस्त जवाब यह है ऑप्शन बी अहले कुफा के कुछ अफराद ने। सवाल नंबर 18, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार आज किस मुल्क में है? ऑप्शन ए शाम में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इराक में, ऑप्शन डी सऊदी अरब में। इसका दुरुस्त जवाब यह है ऑप्शन सी इराक में, इराक करबला शहर में। सवाल नंबर 19, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस मैदान में शहीद हुए? ऑप्शन ए मदीना में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी कुफा के मैदान में, ऑप्शन डी करबला के मैदान में। इसका दुरुस्त जवाब यह है ऑप्शन डी करबला के मैदान में। सवाल नंबर 20, मुहर्रम की 10 तारीख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
عرفہ، آپشن بی عاشورہ، آپشن سی شب معراج، آپشن ڈی شب قدر۔ اس کا درست جواب یہ ہے آپشن بی عاشورہ۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ پلیز راشد مدنی چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔